हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदांत विद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीकृष्ण चैतन्यं भगवन्तं कृपार्णवम् प्रेम भक्ति वितारणाथं गौरीष्ववततारयः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान फालिने वनमालिने बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोऽधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः वरापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेण श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतद्रुहितं ब्रह्मगोपालेशम् वन्दे वृन्दावनगुरुं कृष्णं कमललोचनं पीताम्बरं घनश्यामं वनमालाविभूषितम् श्रीदामदामशुवलस्तूककृष्णार्जुनप्रीतं गोपीकामण्डलमध्यस्थं राधिका प्राणवल्लभम् जयति परशरसूनु सत्यवती हृदयनन्दन व्यास यस्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत्शिवोति यः सानुभवमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षतां तमोहन्दम् संसारिणां करुणाय पुराणगुह्यम् तं व्यासशुनमुपयामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतदारकथा प्रसङ्गः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः मधुर मधुरम् एतन्मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगमवल्लीशत्कलचित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हिलया भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्णनाम अत परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्रे शौनकादि ऋषिवृंद श्रीमद् भागवत हरिकथार श्रोता বক্তা রোমহর্ষ নন্দন উগ্র শ্রবাসুত ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত হস্তিনার গঙ্গ উপকূলে প্রায়োপবসনে উপবিষ্ট আয়ত প্রশ্ন করিলে পর তৎপ্রশ্ন উত্তর দানে শ্রীমদ্ ভাগবতে আজকের চরিত্র কি, পরের চরিত্র কি, আমরা কি কি চরিত্র শ্রবণ করেছি? হ্যাঁ, বামন ভিক্ষা ও বলির আত্মনিবেদন এই প্রসঙ্গে
মহামুনি সুখদেব পাদ যাহা বর্ণনা করেন, এটা আমরা সবাই অবহিত চিত্তে, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করি। সুখদেব মুনিপাদ স্বয়ং ভগবান পরমহংস ঠাকুর শ্রী হেমন্ত দেবজিও তার কথাসার ভাগবতী কথায় এই বামন ভিক্ষা ও বলির আত্মনিবেদন সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। মহামুনি কাশ্যপ এবং অদিতি, বামন ভগবানের পিতামাতার কাশ্যপ এবং অদিতি। অদিতি মাতা পয়ব্রত আচরণের ফলে তার জঠরে শ্রী ভগবানের আবির্ভাব হয়। বলার উদ্দেশ্য যে যখন পুত্র বা কন্যা সন্তান, যখন সন্তান মাতৃ জঠরে থাকে, তখনই সেই সন্তানের সংস্কার তৈরি হয়। এটা বারবার তোমাদের এই দাস বলেছে। যখনই কোনো মাতার গর্ভে সন্তান আসবে, তাকে বলো তার আহার শুদ্ধ করতে। আহার মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আহার যদি সে শুদ্ধ করতে পারে, তবে তার গর্ভস্থ যে সন্তান, সেই সন্তান মানুষের মতো মানুষ হবে। কারণ গর্ভের পরে বাইরে থেকে যা করা যায় তা খুবই অল্প হয়, খুবই অল্প। গর্ভস্থ এটা শুধু আহ সন্তানের চিত্ত চেতনার জন্য নয়, সন্তানের শরীরের জন্য। হ্যাঁ, ডক্টর BM হেগড়ে বলছেন যে সন্তান যদি সুস্থ, সারা জীবনের জন্য তার যদি সুস্থ স্বাস্থ্য তুমি কামনা করতে চাও, তাহলে মাতৃ জঠরে সে যখন আছে, তখন মাতাকে পুষ্টিপূর্ণ খাবার সুন্দর সুন্দর উৎপন্ন হবে, তার ইমিউন সিস্টেম সুন্দর ডেভেলপ হয়। এটা দেখো জৈবিক ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তার মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারও যদি সুন্দর করে তৈরি করতে হয়, তাহলে মাতার সেই সময় পূর্ণ মাত্রায় ব্রত ধারণ করা উচিত। এইখান থেকে আমরা এর সূত্র পাচ্ছি। প্রত্যেক মাতাকে বলা উচিত যে ব্রত ধারণ করো, তবে গিয়ে সন্তান তোমার ভগবৎ স্বরূপ হবে। কেবলমাত্র তিনি খর্বাকৃতি ছিলেন, তাই জন্য ভগবান বামন যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তার লাবণ্য অসাধারণ। তার রূপ দেখে ত্রিভুবন মোহিত হয়ে যায়। পুত্র বামনকে পেয়ে পিতা কাশ্যপ মুনি এবং অদিতিরও আনন্দের সীমা নেই। তারা ত্যাগী নরনারী। বামনেরও আস্তে আস্তে তিনি বড় হচ্ছেন, তার ভোজন আদি সম্পন্ন করবেন। কোন রকমে তাদের যজমানের ঘরে ভাগবত পাঠ শুনিয়ে পুজো আদি করে কোন রকমে তাদের দিন চলে, কাশ্যপ মুনি এবং অদিতি মায়ের। এবং নিরন্তর ভগবান নাম স্মরণ মনন, এইভাবেই তাদের দিন চলে। তাই পুত্রের অন্নপ্রাশন সংস্কার কোন রকমে অতি অনাড়ম্বরে কাউকে না ডেকে চুপি চুপি সেরে ফেলেন। এবার তার ইচ্ছা যে পুত্র বড় হয়েছে, যে তার ইচ্ছা যে পুত্রের এবার উপনয়ন সংস্কার করতে হবে। কিন্তু কাশ্যপ মুনি ভাবছে, আমার ঘরে তো কিছুই নেই, আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এবারও ওই ভোজনের মতোই, অন্নপ্রাশনের মতোই এবারও আমি তেমন কাউকে না ডেকে নিজেই যা পারবো একটু জোগাড় করে আশ্রমের যারা মুনি ঋষি আছে তাদেরকে ভোজন পাইয়ে উপনয়ন সংস্কারটা সেরে ফেলবো। কিন্তু তা বললে কি করে হয়? সৎ ব্রাহ্মণের ঘরে সবাই তো একটুখানি কিছু পেতে চায়, এমনটা গুরু ভগবান লিখছেন। তারাও চায় মুনির আশ্রমে এক পাত প্রসাদ পাই।
তাই তাদের ইচ্ছা, কিন্তু কে সামলাবে? এইসব যখন তিনি চিন্তা করছেন, তখন দেবর্ষি নারদ এসে হাজির। দেবর্ষি গোপনে গোপনে সব খবরই রাখেন যে বামনের পৈতের সময় হয়ে গেছে। আর দেবর্ষির আসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে জগৎ কল্যাণ। দেবর্ষি যেখানে যান তার উদ্দেশ্য একমাত্রই, এটাই মহাপুরুষদের উদ্দেশ্য। মহাপুরুষদের আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। ঋষি মহারিষি মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে জগতের কল্যাণ। তাই তিনি এসে বললেন যে, জয় গুরু রাধেশ্যাম। মুনিবর কাশ্যপ মুনিকে বলছেন, বলে হ্যাঁ, আরে আরে, আপনি দেবর্ষি, আসুন আসুন আসুন, আমার কি ভাগ্য, অহভাগ্যম অহভাগ্যম। তো কেমন আছেন বলতে বলতে দেবর্ষি বললেন, শুনেছি আপনার পুত্র বামনের নাকি পৈতের সময় হয়ে গেছে, উপনয়নের সময় হয়ে গেছে, তো সেটা তো সারতে হবে, সেটা তো সময় পেরিয়ে গেলে চলবে না। তো কাশ্যপ মুনি বলে, এই রে, খেয়েছে আপনি জানেন? আচ্ছা, এই খেয়েছেটা বলেননি, সেটা ভেতরে ছিল। তিনি বললেন, আপনি জেনে গেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, আপনি ঠিকই বলেছেন। তো দেবর্ষি, আপনি তো জানেন সবই আমার কি অবস্থা, আমার তো খুব বড়লোক নই আমরা, তো ছোটখাটো করে পুত্রের আমি উপনয়নটা সারবো, আপনি অবশ্যই আসবেন। হ্যাঁ, আপনি আসবেন, ব্যাস। আর উনি বলে, তাহলেই হয়ে গেল, আর কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, আমি আসবো। তো বলে, হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি এসছেন যখন, আপনি জানেন যখন, আপনি কিন্তু ওই দিন অবশ্যই আসবেন। আপনার মতো এরকম এত বড় দেবর্ষি। ঠিক আছে। পথে যেতে যেতে নারদ মুনি প্রথমেই গেলেন, হুম, কোথায়? হ্যাঁ, প্রথমেই গেলেন ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, শুনেছেন কাশ্যপ মুনির যে পুত্র বামন, তার উপনয়ন হাজির, আপনারা কিন্তু অবশ্যই যাবেন। হুম, তৎপত্নী স্বাহা তাদেরকে নেমন্তন্ন করলেন। ইন্দ্রলোকে গিয়ে ইন্দ্র এবং সচিমাতাকেও নেমন্তন্ন করলেন। বরুণ লোকে গিয়ে বরুণ এবং বরুণীকেও বলে এলেন। কৈলাসে গিয়ে বাবা শঙ্কর এবং পার্বতী মাকেও বলে এলেন। হ্যাঁ, তার ছেলে পিলে সবাই, পরিবারের সবাইকে, যেখানে যাচ্ছে সেখানে পরিবার শুদ্ধ নেমন্তন্ন করে আসছেন। ওই দিন কাশ্যপ মুনির ছেলে পুত্রের অন্নপ্রাশন, আপনারা সবাই যাবেন। সবাইকে বললেন, আর দেবতাদের যত যত দেবতা আছে সবাইকে ডাকলেন, গন্ধর্বদেরও ডাকলেন, তোমরা কি একটু গান বাজনা করো গো। হ্যাঁ, সবাইকে ডাকছেন, সবাইকে নেমন্তন্ন করছেন। তো যেদিন সেই দিন উপস্থিত হলো, কাশ্যপ মুনি ভোরবেলা উঠেছেন, 4টের সময়, কে যেন দেখতে না পায়। আস্তে আস্তে গঙ্গা স্নান করে এসে আস্তে আস্তে সব সাজাচ্ছেন। উপনয়নের সমস্ত সামগ্রী তো ঠিক রাখতে হবে, তো সেই জন্য তিনি সাজাচ্ছেন। ওমা, দেখলেন যে আস্তে আস্তে দেবতারা আসছে, গন্ধর্বরা আসছে, বিভিন্ন আশ্রম থেকে মুনি ঋষিরা আসছেন। কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর পার্বতী এলেন। হ্যাঁ, ওদিক থেকে ব্রহ্মা আসছেন, বিষ্ণু আসছেন, সবাই এসে হাজির। তারা তারা স্ব পত্নী নিয়ে, তাদের তাদের নিজের নিজের রথ নিয়ে আসছেন। তো কাশ্যপ মুনি তো দেখে অবাক, বলে, কি, আমি তো কাউকে বলিনি, আমি তো ভেবেছিলাম চুপি চুপি সারবো, আমার কাছে কিছু বন্দোবস্তও নেই, কি করি কি করি, এদেরকে আমি কোথায় বসতে, এবার তারা আসছেন যখন, নাও করা যায় না, অতিথি দেবো ভব। এইভাবে তিনি তো খুব মুশকিলে পড়ে গেলেন। হ্যাঁ, কি করবেন? গর্গ মুনি এসছেন, অগস্ত্য মুনি এসছেন, বড় বড় সমস্ত মুনি ঋষিরা সেখানে আগত। হুম, এবার বাদকরাও আসছেন সেখানে, বাজাবেন। ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, যম, অগ্নি প্রভৃতি দেবতারাও স্ব হুম, রথে আগমন। নাপিত এসে গেলেন, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হলো, প্রচুর মানুষজন। অদিতি আর কাশ্যপ মুনি একে অপরের দিকে চাইছেন, কি গো, তুমি বলেছো? বলে, না আমি তো বলিনি। ও বলছে, তুমি বলেছো? না না, আমি তো বলিনি, আমি কেন বলতে যাবো? বলে, তাহলে কে বললো বলো তো এদেরকে, আমি কি করে সামলাবো এখন? পরে নারদ মুনি আসছেন। হ্যাঁ, নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে, জয় গুরু রাধেশ্যাম। তো নারদ মুনি বললেন, নারদ মুনি কিছু, মুনিবর আপনি? বলে, হ্যাঁ, আপনার পুত্রের উপনয়ন হবে, আর কেউ আসবে না তাই হতে পারে? তাই সবাই এসছে, আপনি কোনো কিছুর চিন্তা করবেন না।
আপনার কোনো চিন্তার বিষয় নেই। বলে কেন? বলে এক্ষুনি মা দুর্গা, মা লক্ষ্মী, মা অন্নপূর্ণা তাদের একটু আসতে দেরি হচ্ছে, কারণ ঘরে তো গোছাতে হবে। মনসা আছে, কার্তিক আছে, কেতো, লকু, এদেরকে সব খাইয়ে দাইয়ে জামা প্যান্ট পরে আস্তে আস্তে একটু দেরি হচ্ছে। ওনারাই আসবেন, ওনারাই সব ব্যবস্থা। মা দুর্গা গজে এসে উপস্থিত, বাবা মহেশ্বর বৃষতে আসছেন, কার্তিক ময়ূরে এসে হাজির, গণেশ ও মুশিক বাহনে চলে এলেন, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী গরুর হ্যাঁ, গরুর এয়ারক্রাফটে এসছেন, ব্রহ্মা শপথ নেই হংস এয়ারক্রাফটে এসে ল্যান্ড করলেন। এরকম ভাবে বিশ্বকর্মা হাতিতে এলেন, এভাবে সবাই এলেন। আর আখ সাত যথাকালে ভোজনের পূর্বেই কত কিছু তৈরি করলেন দেখো। কি কি করলেন? পুরি হয়েছে, আহা হা, কচুরি, লাড্ডু, পেড়া, রাবড়ি, দই বড়া, হ্যাঁ, রায়তা, রামচাকড়া, পরমান্ন, হুম, মালপোয়া। পরমান্ন মানে হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, পরমান্ন, সরি, পরমান্ন হচ্ছে পায়েস, 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 মালপোয়া, আবার তরি তরকারি সব রান্না হয়েছে। চিন্তা করো, কিছুই বন্দোবস্ত ছিল না, মা দুর্গা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী এসে সব বন্দোবস্ত করে রান্না করে দিয়ে গেছে। কত কিছু মেনু এইখানে লেখা আছে, গুরুদেব লিখছেন, আমি নই, এমনি এমনি বানিয়ে বলছি না, গুরুদেব বলছেন। পুরি হলো, কচৌরি হলো, লাড্ডু হলো, পেড়া, রাবড়ি, দই বড়া, রায়তা, রামচাকরা, পরমান্ন, মালপোয়া, আর তরি তরকারি, যার যত খুশি ভোজন করেও নিচ্ছে, আবার ছ্যাঁদা বাজেও নিয়ে যাচ্ছে। এত তৈরি, মানে শেষই তো হয় না, ওনাদের অক্ষয় পাত্র তো। হম, বাড়িতেও নিয়ে যাচ্ছে, বলে না, খেয়ে দিয়ে নিয়ে গেল আর কি, খেয়ে দিয়ে আবার নিয়ে গেল, এরকম আর কি। অন্নপূর্ণা স্বয়ং এসে হাল ধরেছেন। সেখানে কি কোনো কিছুর বাদ থাকে? মা সরস্বতী সবাই বেদে উচ্চারণে ভুল ধরছেন, এই আপনার এখানে ভুল, এই এখানে ভুল। যা হোক, এমন ভাবে বামন দেবের উপনয়ন সংস্কার সমাপ্ত হয়ে এবার তিনি ভিক্ষা করতে যাবেন। বামন বলেছেন ভিক্ষাতে, মাতা পিতা মাতৃকুল তাকে প্রথমে ভিক্ষা দান করলেন, ক্রমে ক্রমে সবাই তাকে ভিক্ষা দিলেন। এবার দর্শক বিন্দু অপরূপ সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর রূপ দর্শন করে মুগ্ধ হলেন। বামন দেব এবার হস্তে দণ্ড কমণ্ডল ও স্কন্ধে ঝুলি নিয়ে বলিরাজার যজ্ঞস্থলিতে তিনি ভিক্ষা করতে যাচ্ছেন। কেন বলিরাজার যজ্ঞতে ভিক্ষা করতে যাচ্ছেন? না, সেই সময়কার বলিরাজা নিজেকে এমন ভাবে প্রচার করেছিলেন যে এ সংসারে তার থেকে বড় দানি আর কেউ নেই। তিনি যেরকম ভিক্ষা দিতে পারবেন, আর এই সংসারে কেউ ভিক্ষা দিতে সেরকম পারবে না। তাই বলি রাজার সেই সেই দম্ভকে মর্দন করা, তার সাথে সাথে বলি রাজার যে শক্তি সেটাকেও হ্রাস করা তার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ দেবতারা ভগবানের কাছে ভগবানের কাছে আর্জি করেছিলেন, তারা তাদের সর্বোচ্চ হারিয়ে বসেছেন, তাই বামন চলেছেন বলি রাজার কাছে। ভগবান ছদ্মবেশে বামন মূর্তি ধারণ করে বলিকে ছলনা করবার জন্য বলি রাজার যজ্ঞস্থলিতে আগমন করতেই মহারাজ বলি সপারিষদ তাকে সম্বর্ধনা জানালেন এবং তার পাদ প্রক্ষালন করলেন। পাদ প্রক্ষালন মানে চরণ ধুয়ে দিলেন, এবং তাকে বললেন, আপনাকে আমি কিছু দান করতে চাই, হে ব্রাহ্মণ, বটুক ব্রাহ্মণ, আপনি আজ্ঞা করুন। তো ব্রাহ্মণ বললেন, আমার কিছুই চাই না। বললেন, না না, কিছু তো বলুন। কাশ্যপের পুত্র বামন ভগবান, ছোট্ট বামন, বটুক ব্রাহ্মণ, তাকে দান করতে চান কে? বলি মহারাজ। কারণ তার খুব অহংকার হয়েছে দান করে করে। তিনি না না না, ওই বলি না, ওটা তো বালি, আবার গুলিয়ে ফেলছে, ওটা রামায়ণ। আর এটা কি? এটা বামন ভগবানের কথা, এটা সত্য যুগের কথা। আর বালি হচ্ছে ত্রেতা যুগের কথা। এটা বলি, বলি হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজের নাতি।
বলি। বলি মহারাজের পিতার নাম কি? বিরোচন? দ্যাট ফাদার অফ বলি, the son of প্রহ্লাদ মহারাজ। বলি প্রহ্লাদ মহারাজের নাতি হচ্ছে বলি। নেটটার অবস্থা যে খারাপ। তো সেই বলি মহারাজের কাছে যখন গেলেন ভগবান বামন, তখন তো বলি মহারাজ তাকে চিনতে পারছেন না। বলে আপনাকে আমি দান নিতে চাই। বলে আমি কোনো দান নিতে চাই না, আমি অযাচক ব্রাহ্মণ। বলে না, কিছু তো বলুন, কিছু 5টা গ্রাম দিয়ে দিচ্ছি, 10টা গ্রাম দিয়ে দিচ্ছি, দরকার হলে আর সুন্দর কন্যা কন্যার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলছি না, ভাগবতে আছে এই কথাগুলো, এটা বলি বলছেন। হ্যাঁ, তো খুব সুন্দর কন্যা দেখে আপনার বিবাহ দিয়ে দিচ্ছি, আপনাকে সেটেল করে দিচ্ছি ভালো একটা জায়গায়। দরকার হলে 10-12টা ফ্ল্যাট, আমি বলছেন না, এরম বলছেন যে একটা ভালো বাড়ি করে দিচ্ছি, আপনাকে গ্রাম দিয়ে দিচ্ছি, আপনি খেতে পারবেন। বলি মহারাজ কিছুই চাইলেন না। বলে কিছু তো চান, আপনি যখন যজ্ঞে এসছেন, তাহলে আমি হচ্ছি সাংসারিক মানুষ, আমার অকল্যাণ হবে আপনাকে যদি আমি কিছু না দিতে পারি। তখন অনেক পেরাপেরির পরে বলেন বমন বর্মা, ঠিক আছে, আমাকে আমি 3 পা জমি নিতে চাই। ক পা জমি? 3 পা জমি। 3 পা জমি, এইটুকুটুকু পা। বটুক মহারাজ না, এইটুকুটুকু বাচ্চা ছেলের মতো পা। বলে মাত্র ওই 3 পা জমিতে আপনি দাঁড়াতেও পারবেন না? বললে না না, ব্যাস আমার ওইটুকুই চাই। আপনার তো প্রকাণ্ড জায়গা, প্রচুর আপনার প্রতিপত্তি, সেখান থেকে আমাকে 3 পাগ জমি ভূমি দান করুন। বলে ঠিক আছে এক্ষুনি। বলে না, ওরকম করলে তো হবে না, আপনাকে সংকল্প করতে হবে। সংকল্প একবার করে ফেললে তুমি আর সেটাকে, এটা সত্য যুগে ছিল, এখন আর নেই। এখন কেউ তো এমনি বলেও দেয় না। তো 3 পা জমি। তো এদিকে শুক্রাচার্য চলে এসছেন, বলির যিনি গুরুদেব, তিনি তো দেখেই বুঝতে পেরে গেছেন, তিনি তো মহান মহান মুনি। দেখি বলে, আরে তো ভগবান সাক্ষাৎ বিষ্ণু ছলনা করতে এসছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের শিষ্যকে বললেন, বলিকে, যে তুমি কিছু বলেছো, তুমি কি কিছু প্রমিস করেছো দেবার জন্য, তুমি কি বলেছো কিছু দেবে? বলে হ্যাঁ আমি তো বলেছি। বলে কি? মাত্র 3 পা জমি চেয়েছেন। বলে এই খেয়েছে। বলে 3 পা জমি আমি জানি একদম, তুমি কি বলেছো হ্যাঁ দেবো? বলে হ্যাঁ আমি তো বলে দিয়েছি। বলে না না, এক্ষুনি বারণ করে দাও, বারণ করে দাও, যেটা পাপ হবে আমি সামলে নেব, আমি শুক্রাচার্য, আমি সামলে নেব। হুম, ওই পাপ তুমি বারণ করে। বলে না আমি দেবো না, আমি ওটা ভুল করে বলে ফেলেছি। বলে না প্রভু, আমি একবার যাকে দেব বলেছি, আমি আর বারণ করতে পারবো না। অহংকারের ব্যাপার। मेरा इज्जत का सवाल है। हाँ, मेरा इज्जत का सवाल है। তো বলে আমি না করতে পারবো না। বলে পারবে না? তুমি তোমার গুরুর কথা শুনতে, এই দেখো, ভগবান যেখানে এসছে, ভগবান যখন সামনে, ভগবানকে গ্রহণ করার জন্য ধর্মকেও পরিত্যাগ করো, ওটা পরম ধর্ম। এই সমাজে না মুশকিল। ধর্মকে তো অবশ্যই ধরে রাখো, কিন্তু যেখানে ভগবানের জন্য যদি ধর্মকে ত্যাগ করতে হয়, ত্যাগ করো, ভগবানকে ধরো, কারণ ভগবান হচ্ছেন পরম ধর্ম। এই ধর্ম এবং পরম ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত। যখনই যদি ভগবানের নাম করতে গিয়ে গৃহের কোনো কাজ বাদ দিতে হয়, বাদ দাও। যদি তারা অসন্তুষ্ট হয়, হতে দাও, কারণ এটা পরম ধর্ম, তাদের উপকার হবে। তারা জানে না, অজ্ঞান, অবিদ্যা সম্পন্ন। তাই জন্য বুঝতে হয় কোথায় ধর্ম পালন হওয়া উচিত আর কোথায় পরম ধর্ম পালন হওয়া উচিত। পরম ধর্মের জন্য ধর্মকেও পরিত্যাগ করা যায়, তাতে কোনো দোষ বা পাপ লাগে না। এখানে এটার উদাহরণ। তাই বলছেন, বলি নিজের গুরুকে ত্যাগ করছেন, তার আজ্ঞাকে ত্যাগ করে দিচ্ছেন। কাকে? ভগবানের জন্য। যদি বলে গুরুদেব আপনি তো চিনতে পেরে গেছেন উনি ভগবান, সেই ভগবান আজকে আমার দ্বারে এসছে ভিক্ষা করতে, এটা কি কম প্রাপ্তি আমার? এবং তাকে আমি কথা দিয়েছি আমি দেব, তো তারই তো সবকিছু, এই সৃষ্টি তো তারই, তাহলে আমি আবার আমার কি দেব? আর তিনি যদি ছলনা করে আমাকে নিয়েই নেন, আমার তো পরম ভাগ্য, আমার পরম ভাগ্য যদি ভগবান নিয়ে নেন, এর থেকে ভাগ্য আর কি হতে পারে? আমি যখন দিতে দেব বলেছি, আমি দেবই।
তো তার কথা শুনলেন না। তখন শুক্রাচার্য তাকে শাপ দিলেন, হ্যাঁ, তুমি নিরয়গামী হও। নিরয় মানে হচ্ছে নরক। তুই নরকগামী হ। তুই আমার শিষ্য হয়েও আমার কথা শুনলি না, তুই নরকগামী হ। কিন্তু ব্যাকরণে কি হয়, র আর ল এই দুটো একই উচ্চারণ হয়। ভগবান কি করলেন, ওর ওইখানেই বসে রয়ের জায়গায় ল বলে দিয়ে বলানো করিয়ে দিলেন, তুই নিলয়গামী হ। নিলয় মানে স্বর্গ, নিলয় মানে হচ্ছে স্বর্গ। কিন্তু তুমি বললে উল্টো, তুমি তুমি কৃষ্ণ দৃষ্টি দিলে তোমার পরম কল্যাণ হবে, আর বৃষ্টি বললে একটা ক্ষণিকের তোমার সুখ হবে। কৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করলে তোমার পরম কল্যাণ, আর শুধু বৃষ্টি হলে তোমার খানিকের একটু দেহর সুখ হবে। তো তুমি উল্টোটা চাইলে। কিন্তু এখানে যদি হ্যাঁ, করে না, কিন্তু এখানে তো ভগবানের শর্ত আছে না, কিছু করার নেই। শুক্রাচার্য কাকে হেল্প করছেন, অসুরদের না, তাই তো শুক্রাচার্যকে সেখানে ডাউন করতে হবে। তিনি গুরু হয়েও তিনি হেল্প তো করছেন অসুরদের, দেবতাদের। তো বস্তুত এরকম ধর্মের বিভিন্ন রকম ইন্ট্রিগেন্ট বিষয় আছে, এগুলো বোঝা প্রয়োজন। তাই নিরয় নরকের অর্থ আহ নিলয় স্বর্গ হয়ে গেল। এইটা তুমি কোত্থেকে পেলে, এই সৎসঙ্গ থেকে পেলে। এরপর বলবে না, আমার গরম হইলে চলবে, আমি কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি চাই, আমি বৃষ্টি চাই না। হ্যাঁ, এই যে ভুলটা বুঝলে কি করে, এই সৎসঙ্গ থেকে আজকে বোধ হলো যে না, আমি ভুল করে বলে ফেলেছি বৃষ্টি। হে প্রভু, আমি বৃষ্টি বলতে চাইনি, আমি তোমার দৃষ্টি বলতে চাইছি। তুমি আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। আমার যা ভোগান্তি আমাকে ভোগাও, তাতে আমার কোনো চিন্তা নেই, আমার কোনো ইয়ে নেই। কিন্তু আমার এই যেন শেষ হয় এবারে, তোমার করুণা দৃষ্টি দাও আমাকে। শ্রীভদ ভগবত চরণে সর্বস্ব নিবেদিত মহারাজ বলি বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করলেন। কারণ প্রভু প্রথমে এক পায়ে স্বর্গ, সমস্ত সমস্ত স্বর্গ আর মর্তকে মেপে নিলেন। মানে এই ভূ আর তার উঁচুতে যত তল আছে, 7টা তল, তাকে মেপে নিলেন। তারপরে আলাদা নয়, ওই জন্য 14 যে তল আছে, 14 তলে পাতাল থেকে শুরু হয় একটা তল, আর ভূ থেকে তল হয় উপরের তল, এই দুটো ভাগ। তো এই দু পায়ে তিনি প্রথমে এই মর্ত মেপে নিলেন, মর্ত এই স্বর্গ মেপে নিলেন, এবং মর্ত আর পাতাল মেপে নিলেন আরেকটা পাবে পায়ে। বলে আরেকটা তো পা আমার বাকি আছে, কোথায় রাখবো? তখন বললেন, প্রভু এই ক্ষেত্র, এইবার ক্ষেত্র। বলে ওগুলো তো তোমার ক্ষেত্র, তুমি মেপে নিয়েছো, কিন্তু এই ক্ষেত্রটাও আমার অহং হিসাবে আছে আমি, যদ্যপি এটাও তোমার, কিন্তু এটা তো আলাদা করে একটা ক্ষেত্র। তো সেই ক্ষেত্রটা তো আছে, তো সেইখানে সেই জমিটা তোমার। তুমি আমার তোমার শ্রীচরণ আমার মাথায় রাখো। তখন নাভি থেকে একটি পা বহির্গত হয়ে বলিকে বলির পায়ে রাখলেন। এই হচ্ছে আত্মনিবেদন। তার সবকিছু, তার দেহকে তিনি দিয়ে দিলেন, তার তার নিজের বলে তিনি কিছুই রাখলেন না। এইটা এই জন্য আত্মনিবেদনের ভক্তিতে বলি মহারাজ হচ্ছে আচার্য। চিন্তা করে, একজন অসুর সে আচার্য হয়ে গেল বলি মহারাজের। এবং ভগবান তাকে বললেন, বলি তোমার এই অদ্ভুত দান নিষ্ঠা, দান নিষ্ঠা দেখে আমি অতি অতি প্রসন্ন। তুমি কি চাও বলো? বলে আমি কিছুই চাই না, আমি চাই যে আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না। হ্যাঁ, বলে ঠিক আছে, তোমাকে আমি সুতল লোক দিলাম। হুম, এই যে পাতালে একটা সুতল লোক আছে, তল, তলাতল, রসাতল, সুতল, পাতাল, এইভাবে ভাগ আছে। হুম, তো সেই সুতল লোকের যিনি রাজা, তিনি হচ্ছেন বলি মহারাজ। সেই সুতল লোক বলি মহারাজকে দিলেন, এবং ভগবান দ্বারপাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বলির ইচ্ছাতে। চিন্তা করো, ভাবা যায়?
ভগবান দ্বারপাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, যে কেন আমি যখন বেরোবো এবং ঢুকবো আমি যেন তোমায় দেখতে পাই। এবার বোঝো তাহলে, তাহলে দারোয়ান হতে হবে না, ভগবান দারোয়ানই হলেন, দ্বারপাল। তারপর লক্ষ্মী মাকে গিয়ে বলি মহারাজকে ভাই বানাতে, ভাই করতে হলো, ওই ভাই দুজ তার বদলে তিনি ভগবানকে নিয়ে গেলেন। তো বলির কি কান্না, হ্যাঁ, আর সবকিছু নাও তুমি হে দিদি, কিন্তু ওকে নিও না। এই হচ্ছে প্রেম। তো একমাত্র মহারাজ বলিরই আছে, তাই মহারাজ বলি ভক্ত জগতে শ্রী ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। দেখো, একজন অসুর, সে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাই এই মহারাজ বলি প্রসন্ন। তোমাদের আজকে যে বিষয়টা, আজকে একটুখানি আমাকে দাও, আরো 20 মিনিট আছে, 20 মিনিট, 43 হচ্ছে সবে। ভগবান লিখছেন ভাগবতেরই কথা, ঠাকুর লিখছেন তার গল্পগুচ্ছ তত্ত্ব কথায় বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের গুণ কীর্তন। এটা খুব প্রয়োজন আমাদের, এটা শ্রবণ করা। সবাই খুব সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করো। যে স্থানে বিষ্ণু ও হরি বিষয়ক কথা হয়, সে স্থানে সকল দেবতা, ঋষি, মুনি ও সকল তীর্থ অবস্থান করে। তাহলে দেখো, তোমরা যদি ঘরে, আমরা যদি ঘরে হরি কথা, বিষ্ণু কথার ব্যবস্থা করি, তাহলে সকল দেব দেবতা, ঋষি, মুনি, তীর্থ এসে আমার ঘরে এসে হাজির হবে। দেখো, হ্যাঁ, অবশ্যই করো। হরি কথার বক্তা যিনি বলেন, তিনি যদি নিষ্কাম ভাবে বলেন, তাহলে তার বক্তা সদ্য নিজের শত শত পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করে থাকেন। তাহলে যারা মায়েরা প্রত্যেকে বলো নিষ্কাম ভাবে, কিচ্ছু প্রাপ্তির আশা রেখে, আশা না রেখে, তোমাদের পুত্র কন্যাদেরও বলো তোমরা হরি কথা বলো সবাইকে। তাহলে তাতে কি হবে না, পূর্বপুরুষের যত পূর্বপুরুষ শত শত, তারা সবাই উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। হম, যেমন পিনাকির হচ্ছে, নিষ্কাম ভাবে কথা করে, তাই জন্য হরি কথার বক্তা পিতৃ উদ্ধার করে থাকেন। আর ওই হরিকথা শ্রবণকারীরাও, যারা শোনে, তারা নিখিল কুল পবিত্র করে, তাদেরও কুল পবিত্র হয়ে যায়। শুদ্ধ হরিকথার ব্যবস্থা শ্রবণ করা, অতি সমাহিত চিত্তে, কোনো কিছু ইচ্ছা না রেখে, শ্রী হরির অর্চনা, বন্দনা, মন্ত্র জপ, সেবা, স্মরণ, কীর্তন, নিরন্তর অভীষ্ট তদ্গুণ শ্রবণ। শ্রী হরিতে আত্মসমর্পণ তাহার দাস্য, এই নবদা ভক্তির লক্ষণ আছে। লোকে হরি বিষয়ক কথা শ্রবণ করে জন্ম সফল করে। সেই হরিপরায়ণ ব্যক্তির বিঘ্ন হয় না। গুরু ভগবান লিখছেন, সাক্ষাৎ ভগবান লিখছেন, যিনি হরিপরায়ণ, তার কখনো কোনো বিষয়ে বিঘ্ন হয় না, ও আয়ুক্ষয়ও হয় না। গরুর সমীপে সর্পের মতো তার সমীপে যম কখনো গমন করে না। দেখে নাও এবার তোমরা, তোমাদের পুত্রকে সংসারী কথায় লাগাবে, পুত্র কন্যাকে, না হরি কথায় লাগাবে। যে কথা তারা যদি শ্রবণ করে, যম মানে মৃত্যু তার ধারে কাছেও আসবে না। হরি স্বয়ং সেই ভক্তের সমীপ কখনো ত্যাগ করেন না। হরি কখনো তাকে ত্যাগ করেন না। অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি শীঘ্র তাতে উপস্থিত হয়। শ্রী হরির আদেশে সেই ভক্তকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শন চক্র তার পার্শ্বে দিবারাত্রি ভ্রমণ করে। কেহই সেই ভক্তের অনিষ্ট করতে সমর্থ হয় না। বলো না এবার তোমরা, আমরা বলি যে আমরা হরি কথায় মন মজাবো, না সংসারের ব্যর্থ কথায় মন মজাবো? হ্যাঁ, তোমরা তোমরা ব্যবসাদার, আমরা সবাই।
বলো, সংসারের কথা বলে এই জীবনের লোকসানের ব্যবসা করবে, না হরিকথা শ্রবণ করে, হরিকথা শ্রবণ করিয়ে নিজের পরিবার পরিজন এবং নিজের লাভের ব্যবসা করতে চাও? কেউই সেই ভক্তের অনিষ্ট করতে সমর্থ হয় না। আমার দ্বারা সম্ভব হবে না আমি কাউকে রক্ষা করতে পারি আমার অনিষ্ট করা থেকে, বাধা দিতে পারি, সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যদি হরিকথা শ্রবণ করি, তাহলে আমার দায়িত্ব কে নিয়ে নিলেন? সুদর্শন চক্র। কারণ হরি তাকে আদেশ দিয়েছেন, যে যে আমার কথা শুনবে তুমি তাদের সবাইকে রক্ষা করবে। ইয়েস, ক্ষমতা আছে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের পার্ষদ স্বরূপ। ভগবানের যা ক্ষমতা, সুদর্শন ভগবানের তাই ক্ষমতা। তিনি একই জায়গায় সর্বত্র সর্বদা এবং সমান রূপে বর্তমান থাকতে পারেন। যেমন পতঙ্গগণ প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে তথায় গমন করেন না, সেইরূপ যমের অনুচর বর্গ স্বপ্নেও স্বপ্নে সেই ভক্তের সমীপে গমন করেন না। বুঝলে মা, কেন বলি তোমাদের? এই জন্য বলি, হরি কথায় মন মজাও। এই যে তুমি ফোন করে বলছো, এটা যেন বজায় থাকে, বাবু জয়েন কর, বাবু জয়েন কর। না, না, ওটা কখন হতো? ওই গর্ভে থাকার সময়, সেটা তো হয়নি, তাই জন্য এখন সে শুনছে না। এই যে আমরা আফসোস করি, তোমার আমার, তুমি আর তোমার তাও শুনছে তোমাদের দয়ায়, গুরুদেবের কৃপায়। সেই হরিভক্তকে রোগ বিপদ, এই দেখো, সেই হরিভক্তকে রোগ বিপদ শোক বিঘ্ন কখনো আশ্রয় করে না। মানে সেই হরিভক্তের কখনো রোগ দেখা দেয় না, তার বিপদ এলে কেটে যায়, তার কখনো শোক হবে না, তার কখনো জীবনে বিঘ্ন আসে না। মৃত্যু তার সমীপে মৃত্যু ভয়ে গমন করে না। মৃত্যু বলছে সেখানে এলে মৃত্যু হয়ে যাবে তার, তাই হচ্ছে যেতে চায় না। বোঝো, বিবেতি স্বয়ং ভব স্বয়ং ভয়ম। যে ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকলকে, শ্রবণ করো তুমি মাগো, গুরুদেব, তোমারই গুরুদেব লিখছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকলকে কায় মনোবাক্যে হরির বলে বিবেচনা করেন, তিনি ভক্ত কথিত হন। যার সর্বভূতে দয়া আছে ও সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় বলে জ্ঞান করেন, তিনি ভক্ত ও বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। সবাই শ্রবণ করছো? যারা জনশূন্য তীর্থস্থানে আনন্দিত মনে শ্রী হরির পাদ পদ্ম ধ্যান করেন, তারাই বৈষ্ণব বলে উক্ত হন। যারা নিরন্তর শ্রী হরির নাম ও গুণগান করেন ও তন মন্ত্র জপ করেন এবং হরির পদাবলী শ্রবণ করেন, দেখো, খালি শ্রবণ। এই জন্য তোমাদের এই দাস বলেছে, খালি শ্রবণ করো একটু চালিয়ে, দশশ্লোকী, গজেন্দ্র মোক্ষণ স্তব, একটু কি, একটু গোপাল, গোপাল পরশুরাম, একটু রাধেশ্যাম নাম, খালি যে শ্রবণ করছে মন দিয়ে, সে অতিশয় বৈষ্ণব, অতিশয় বৈষ্ণব। যে তার জীবনে যখন তার মিষ্ট বস্তু লাভ হয় কোনো কিছু, তখন তার যদি মনে হয় সানন্দে, অতি আনন্দের সাথে তার যদি মনে হয়, আহা, এটি আমার লাভ হয়েছে, আমি এটা আমার হরিকে অর্পণ করবো, আমার গুরুদেবকে অর্পণ করব, এইরকম যে ইচ্ছে করে, মন তার পুলকিত হয়ে যায়, সে কৃষ্ণের, শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যিনি বাহ্যিক পূর্ব কর্মার্জিত ফল ভোগ করে নেন, কিন্তু মন যাহার দিবারাত্রি কৃষ্ণ পাদপদ্মে রয়েছে, তিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণব।
হুম? গুরু মুখে, আমার এটা ভিভিআইপি করে লিখেছি আমি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সবাই লিখে রেখো। গুরু মুখ হতে যাহার কর্ণে কৃষ্ণ বিষ্ণু মন্ত্র প্রবেশ করে, তাহাকে অতি পবিত্র বৈষ্ণব বলে জানতে হবে। গুরু ভগবান লিখছেন, পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্ত দেব জিউ, তিনি লিখছেন যে যাঁরাই সদ্গুরু শ্রীমুখ থেকে তাঁর কর্ণে বিষ্ণু মন্ত্র শ্রবণ করেন, তৎক্ষণাৎ, দূরে নয়, এক সেকেন্ড পরে নয়, তৎক্ষণাৎ তিনি অতি অতীব বৈষ্ণব, পবিত্র বৈষ্ণবে পরিণত হয়ে যান। তাকে ভগবান তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেন। কর্ণে খালি বিষ্ণু মন্ত্র প্রবেশ করেছে, জপতেও বলছেন না। কোন জপ সাধন বিন্দু মাত্র তার কিছু যদি না থাকেও, যিনি সদ্গুরুর কাছ থেকে বিষ্ণু মন্ত্র শুধু শ্রবণ করেছেন, তিনি অতি পবিত্র বৈষ্ণব। এইবার শুনে নাও, এই রকম যিনি সদ্গুরু আশ্রিত হয়ে সদ্গুরুর শ্রীমুখ থেকে বৈষ্ণব মন্ত্র শ্রবণ করেছেন, এই রকম যিনি ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি যদি কোথাও গোদোহন পরিমিত কাল, মানে গরুর দুধ দুইতে যতক্ষণ সময় লাগে সেইটুকু সময়ও যদি কোনো স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থান তীর্থবৎ হয়ে যায়। মানে আজকে এই পিনাকি মুখার্জির এই যে বাড়ি, সেখানে দেখো দুজন দুজন বৈষ্ণব, একজন হচ্ছে শ্রীমতী সোনালী ঘোষ মহাশয়া। মনাই, হ্যাঁ মা, তুমি লেফট হয়ে যাও উদ্দেশ্য।